Very happy morning to all. So today we are going to see about the ledger accounts. So exercise number 2. So in the previous class we have discussed about the unit 4 ledger accounts, exercise number 1. So today we are going to see about exercise number 2 ledger accounts. So with that, pass journal entries for the following transaction and post them to ledger. So 2017 August 1. So Dharma started business with cash 70,000. Then 6th, cash received from Ganeshan 10,000. Then 10th, rent paid rupees 3,000. Then 20th, received commission from Anand 5,000. So the 4 transactions are given. So now first we are going to pass the journal entries and then post them into the ledger accounts. So now we are going to pass the journal entry. So you have to put a heading. You have to put a heading, journal in the books of Dharma. Journal in the books of Dharma. So date, particulars, LF, debit, credit. So here the first transaction is 2017 August 1. Dharma started business with the cash 70,000. So we have already seen that at the time of journal. So started business means we can consider as a capital. We can consider as a capital. Here Dharma started the business. So the first account, every transaction has 2 aspects. The first aspect is Dharma's capital and the second one is cash. Here the 2 aspects is one is cash and Dharma's capital. So cash is a real account. Cash is a real account. So debit what comes in, credit what goes out. Here cash comes in. So cash account debited. Cash account should be debited. So Dharma's capital. Dharma's capital. So here it is a personal account. Here it is a personal account. So personal account, debit the receiver, credit the giver. Here Dharma is the giver. Dharma is the giver. So the journal entry is cash account debtor to Dharma's capital. Cash account debtor to Dharma's capital 70,000, 70,000. So within bracket, started business with the cash. Started business with the cash. So the second transaction, cash received from Ganeshan. Cash received from Ganeshan 10,000. Cash received from Ganeshan 10,000. So here the 2 aspects is one is cash, then another one is Ganeshan. Here also cash is the real account, Ganeshan is the personal account. Cash is the real account, Ganeshan is the personal account. Cash received. Cash received. Here debit what comes in, real account, debit what comes in, credit what goes out. Here cash comes in, so cash account debit. So Ganeshan is the personal account. Ganeshan is the personal account. Debit the receiver, credit the giver. Here the Ganeshan is the giver. So cash account debtor to Ganeshan. So put a date 6th. So cash account debtor to Ganeshan account. Cash account debtor to Ganeshan account 10,000, 10,000. So cash received from Ganeshan. Cash received from Ganeshan. Then third journal entry. So 10th, rent paid rupees 3,000. Rent paid rupees 3,000. Here the one aspect is rent. Another one is cash. So the cash வந்து டைரக்டா கொடுக்கல. So நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும், ரெண்ட் வந்து என்னவா பே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா கேஷா தான் பே பண்ணிருக்கோம். So rent paid. So one aspect is rent, another aspect is cash. So here the rent is a nominal account. Here the rent is a nominal account.
So cash is a real account. Rent is a nominal account. Cash is a real account. Here, real account rules, debit what comes in, credit what goes out. Here, cash goes out. Cash goes out. Then another one is rent. It is a nominal account. It is a nominal account. So debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So rent is an expenses. So you have to debit all expenses and losses. So you have to debit the rent account. So third journal entry is rent account debtor to cash account. Rent account debtor to cash account 3,000, 3,000. Rent account debtor to cash account 3,000, 3,000. Within bracket rent paid. Rent paid. Then fourth journal entry, fourth transaction, received commission from Anand rupees 5,000. Received commission. Here the name is given as Anand. Here the name is not important for here because the commission received in cash. Commission received in cash. So you didn't give importance to the name Anand. So the first aspect is cash, then another aspect is commission. The first aspect is cash, then another aspect is commission. Here cash real account, cash real account, cash real account. So real account rules, debit what comes in. Here cash comes in, cash comes in. So cash account debit. Here the commission is a nominal account. It is an income. So received commission means it is an income. So commission is a nominal account. So nominal account rules, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Here the nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So commission is an income, so credit. So the 20th transaction, cash account debtor to commission account. Cash account debtor to commission account 5,000, 5,000. Received commission. So we have passed the 4 journal entries. So now shall we pass on to the ledger accounts. So ledger in the books of Dharma. So ledger in the books of Dharma. So 2 page எடுத்துக்கணும். 2 பேஜ்க்கு சென்டர்ல ஹெட்டிங் போட்டுக்கோ, ledger in the books of Dharma. So இது வந்து டெபிட் சைடு. உன்னுடைய நோட்ல வந்து left hand side வந்து debit side, left hand side debit side. உன்னுடைய நோட்ல right hand side வந்து we can call it as a credit side. So you have to put a heading. Date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. So here on the credit side, so date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. So first transaction. So first journal is cash account debtor to Dharma's capital. So ரெண்டு அக்கவுண்ட் இருக்கு, கேஷ் அக்கவுண்ட் ஒன்னு இருக்கு, Dharma's capital இருக்கு. So ரெண்டு நம்ம ஓபன் பண்ணனும். அமௌண்ட் வந்து 70,000. So August 1. So என்ன பண்ணனும் அப்படினா ரெண்டு பேஜ்க்கு சென்டர்ல கேஷ் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோ. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு சோ அடுத்ததுல வந்து ஒவ்வொரு பேஜஸ்க்குமே நம்ம ஹெட்டிங் போடணும். டேட், பர்టిక్యులர்ஸ், JF, அமௌண்ட். சோ கிரெடிட் சைடுல டேட், பர்టిక్యులர்ஸ், JF, அமௌண்ட். சோ Dharma's capital account. சோ இப்ப ஜர்னல் சொன்னோம் அப்படினா cash account debtor to Dharma's capital. Cash account. So cash accountல debtorல debit sideல cash accountல debit sideல to Dharma's capital. Cash account debit sideல to Dharma's capital 2017 August 1. To Dharma's capital 70,000. Cash account நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Cash account debtorல cash account debit sideல to Dharma's capital. Cash account debit sideல to Dharma's capital 70,000. Dharma's capital 70,000. So இந்த Dharma's capital accountக்கு நம்ம போறோம். Dharma's capital accountல என்ன போடணும்? So மேல என்ன ஹெட்டிங் இருக்கோ அது போடணும் அப்படினு சொல்லிருக்கோம். So இங்க வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா Dharma's capitalல
So 2017 August 1 by cash account. 2017 August 1 by cash account 70,000. By cash account 70,000. So the first transaction is over. The first journal entry is over. Then second journal entry, cash account debtor to Ganeshan. Cash account debtor to Ganeshan. So already நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா cash account open பண்ணிருக்கோம். Already cash account open பண்ணிருக்கோம். Ganeshan account இன்னும் open பண்ணல. So அப்ப Ganeshan account மட்டும் நம்ம open பண்ணணும். Cash account debtor to Ganeshan 10,000. So Ganeshan account open பண்ணணும். So கொஞ்சம் தர்மா கேபிட்டலுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோ. So Ganeshan account. Ganeshan account. So இப்ப journal entry சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா cash account debtor to தர்மா cash account debtor to Ganeshan. So cash accountல debit sideல so 6ஆம் தேதி to Ganeshan account. Cash account to Ganeshan account 10,000. Cash account debtor to Ganeshan account. Cash account debtor to Ganeshan account 10,000. இப்ப Ganeshan accountக்கு போனோம். So Ganeshan accountல என்ன எழுதணும்? Ganeshan accountல so cash எழுதணும். Ganeshan accountல by cash. So cash account debtor to Ganeshan 10,000. So Ganeshan accountல என்ன எழுதணும்? by cash. Ganeshan accountல 2017 August 6 by cash account. So by cash account 10,000. By cash account 10,000. 2017 August 6 by cash 10,000. Then second journal entry is over. Then shall we pass on to the third journal entry, rent account debtor to cash. So cash ஏற்கனவே நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டோம். அதனால திரும்ப cash account ஓபன் பண்ண கூடாது. என்ன account ஓபன் பண்ணனும் அப்படினா rent account ஓபன் பண்ணனும். So rent account, you have to open the rent account. You have to open the rent account. Rent account. So அப்ப rent accountல என்ன journal எழுதுறோம்? Rent account debtor to cash. So 2017 August 10 to cash account 3,000. Rent account debtorல debit sideல 2017 August 10 to cash account 3,000. To cash account 3,000. அப்ப திரும்ப எங்க போணும்? cash accountக்கு போணும். cash accountல போய் என்ன எழுதணும்? by rent ன்னு எழுதணும். cash accountல by rent. So 2017 August 10 by rent account. By rent account 3,000. By rent account 3,000. Then fourth journal entry. Cash account debtor to commission account. Cash account debtor to commission account 5,000. So already நம்ம cash account open பண்ணியாச்சு. So இப்ப என்ன account open பண்ணனும்? Commission account. Cash account open பண்ணியாச்சு. இப்ப commission account open பண்ணனும். So you have to open a commission account. So commission account open பண்ணிட்டு so இதுக்கு journal சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன journal வரும்? Cash account debtor to commission. Cash accountல date வந்து 20th to commission account. Cash account debit sideல 20th to commission account 5,000. To commission account 5,000. Again எங்க போணும்? commission account போணும். commission accountல என்ன எழுதணும்? by cash. commission accountல by cash. So commission account so 2017 August 20 by cash account. By cash account 5,000. By cash account 5,000. இப்ப 4 journal entry நம்ம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. So இப்ப ஒவ்வொரு ஜர்னலா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணனும். ஒவ்வொரு ஜர்னலா ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணனும். So இதுல cash account போட்டுருக்கோம். So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா number of items 3 items இருக்கு. number of items 3 items இருக்கு. So இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு. So அப்ப எந்த பக்கம் number of items அதிகமா இருக்கோ அதுல இருந்து 2 lines விட்டுட்டு லைன் பண்ணிக்கோ. டோட்டலுக்கு லைன் பண்ணிக்கோ. அதே லைன்ல சேம் லைன்ல இந்த பக்கம் டோட்டலுக்கு லைன் பண்ணிக்கோ. So இந்த பக்கம் தான் அமௌண்ட் கூடுதலா இருக்கு. So அத ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் போட்டுக்கோ. 70 plus 10,000 80,000. 80,000 plus 5,000 85,000. The same total should be carried out on the credit side also. அப்ப credit side 85,000 நம்ம டோட்டல் போட்டாச்சு. So இத பேலன்ஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா 82,000 அமௌண்ட் வருது. So அப்ப இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் போடுறதுக்கு நேரா என்ன எழுதணும்? by balance C by D. by balance C by D. So இந்த 82,000 போடுறோம். அந்த பேலன்ஸுக்கு நேரா என்ன எழுதணும்? by balance C by D. இதுக்கு டேட் என்னது? ஆகஸ்ட் மாசம் கடைசி நாள். ஆகஸ்ட் எந்த மாசம் தயாரிக்கிறோமோ அந்த மாசத்தினுடைய கடைசி நாள் C by D க்கு போடணும். So ஆகஸ்ட் 31st. So இது என்ன எழுதணும்? அந்த 82,000
ஆப்போசிட் சைடில் இந்த 82,000 ஆப்போசிட் சைடில் டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைனில் எழுதணும். 82,000 ஆப்போசிட் சைடில் டோட்டல் போட்டதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் எழுதணும். ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம டோட்டல் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன எழுதியிருக்கோம்? 82,000 எழுதிட்டோம். 82,000 எழுதிட்டோம். ஸோ அந்த லைனுக்கு நேராக to balance B by D. To balance B by D. ஸோ B by D க்கு என்ன பண்ணணும் டேட் அப்படின்னா எந்த மந்த் நம்ம தயாரிக்கிறோமோ அந்த மந்த்தினுடைய நெக்ஸ்ட் மந்த் பிகினிங் டேட். நெக்ஸ்ட் மந்த் பிகினிங் டேட் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா செப்டம்பர். ஸோ 2017 செப்டம்பர் 1. 2017 செப்டம்பர் 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சாச்சு. தென் செகண்ட் வந்து தர்மாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தர்மாஸ் கேபிட்டல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் சைடில் கேஷ் ஒரே ஒரு ஐட்டம் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ 70,000. ஸோ கிரெடிட் சைடில் ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு 70,000. ஸோ ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோ, டோட்டலுக்கு லைன் பண்ணிக்கோ. ஸோ அதே லைன்ல சேம் லைன்ல இந்த பக்கமும் நம்ம டோட்டலுக்கு லைன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ டோட்டல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 70,000 இருக்கு. ஸோ த சேம் அமௌண்ட் should be carried out on the debit side. ஸோ இங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் சேர்க்கிறோம் 70,000. ஸோ அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் சேர்க்கறது மேல என்ன வரணும்? to balance C by D. to balance C by D. டேட் வந்து 2000 ஆகஸ்ட் 17 ஆகஸ்ட் 31st. to balance C by D. இந்த 70,000 தூக்கி என்ன பண்ணணும்? ஆப்போசிட் சைட்ல எழுதணும். 70,000 by balance B by D. by balance B by D 70,000. 2017 செப்டம்பர் 1. தென் அடுத்து கணேசன் அக்கௌண்ட். ஸோ கணேசன் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் சைடில் வெறும் கேஷ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு லைன் விட்டுக்கிறோம். ஸோ டோட்டல் போட்டுக்கோ. ஸோ டோட்டல் இந்த லைனில் 10,000. ஸோ டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10,000. இந்த சேம் லைனில் இங்கிட்டும் 10,000. ஸோ இங்கே அமௌண்ட் எதுவுமே இல்லை. இப்போ அமௌண்ட் நம்ம இங்கே சேர்க்குறோம் 10,000. ஸோ அந்த லைனுக்கு நேராக to balance C by D. to balance C by D. எங்கே பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம போடுறோமோ அங்கே வந்து என்ன போடணும் அப்படின்னா C by D அப்படின்னு போடணும். C by Dக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதம் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் தயாரிக்கிறோமோ அந்த மாதத்தினுடைய கடைசி நாள் போடணும். ஸோ 2017 ஆகஸ்ட் 31. ஸோ இந்த C by D என்ன எழுதணும்? 10,000 ஆப்போசிட் சைடில் டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைனில் எழுதணும். ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைனில் 10,000 எழுதிட்டோம். ஸோ அதுக்கு நேரம் என்ன எழுதணும்? பை பேலன்ஸ் B by D. ஸோ இந்த லைன் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ. தப்பு அதில் தான் நடக்கும். ஸோ அதை கவனமாக எழுதிக்கோ. டோட்டலில் எழுதிடக்கூடாது. ஸோ 10,000 போட்ட லைனுக்கு அடுத்த லைனில் நம்ம எழுதுகிறோம் அமௌண்ட்டு. ஸோ அதுக்கு நேராக பை பேலன்ஸ் B by D. ஸோ 2017 செப்டம்பர் 1. இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேஷ் 3,000 இருக்கு. ஸோ கிரெடிட் சைடில் எந்த அமௌண்ட்டுமே இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுற? ஒரு லைன் விட்டுட்டு டோட்டல் போட்டு 3,000. ஸோ சேம் லைனில் ஸோ இந்த பக்கமும் 3,000. ஸோ இங்கே அமௌண்ட் எதுவும் இல்லை. நம்ம பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இங்கே சேர்க்குறோம். ஸோ அந்த லைனுக்கு நேராக 2017 ஆகஸ்ட் 31 பை பேலன்ஸ் C by D. பை பேலன்ஸ் C by D. ஸோ இந்த 3,000 என்ன எழுதணும்? C by D ஆப்போசிட் சைடில் எழுதணும். ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் டோட்டல் போட்டதுக்கு அடுத்த லைனில் 3,000 எழுதணும். 3,000 எழுதிட்டு அந்த லைனுக்கு நேராக to balance B by D. to balance B by D 2017 செப்டம்பர் 1. 2017 செப்டம்பர் 1. The next வந்து கமிஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ அந்த கமிஷன் அக்கௌண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் தான் இருக்கு, கேஷ் இருக்கு. ஸோ ஒரு லைனை விட்டுட்டு 5,000 எழுதுற, ஒரு லைனை விட்டுட்டு 5,000 எழுதுற. ஸோ சேம் லைன்ல 5,000, சேம் லைன்ல 5,000. ஸோ இங்கே அமௌண்ட் நம்ம சேர்க்கிறோம். ஸோ அதுக்கு நேராக to balance C by D. to balance C by D 2017 ஆகஸ்ட் 31. 2017 ஆகஸ்ட் 31 to balance C by D. ஸோ C by D என்ன எழுதணும்? இந்த 5,000 ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்து எழுதணும். ஸோ எங்க எழுதணும்? டோட்டல் போட்டதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன்ல 5,000 எழுதுற. ஸோ அதுக்கு நேரா பை பேலன்ஸ் B by D. பை பேலன்ஸ் B by D 5,000. ஸோ சேம் லைன்ல 2017 செப்டம்பர் 1. ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. நம்ம போட்ட அமௌண்ட் வந்து கரெக்டா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் எதையும் போட்டுக்கோ, டெபிட் கிரெடிட்னு போட்டுக்கோ, சும்மா ரஃபா போட்டுக்கோ. ஸோ போட்டுட்டு ஸோ டூ பேலன்ஸ் B by D மட்டும் பார்க்கணும். டெபிட்ல வந்துச்சுன்னா டெபிட்ல போடு, கிரெடிட்ல வந்துச்சுன்னா கிரெடிட்ல போடு. டூ பேலன்ஸ் B by D மட்டும் ஒவ்வொரு அக்கௌண்டா பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கோம்? கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுல B by D எங்கிட்ட வந்திருக்கு அப்படின்னா டெபிட் சைட்ல வந்திருக்கு. எவ்வளவு வந்திருக்கு? 82,000. ஸோ 2னா டெபிட் சைடு. ஸோ டெபிட் சைடில் 82,000. ஸோ அப்போ நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸில் டெபிட் பேலன்ஸில் 82,000 போட்டாச்சு.
அடுத்து தர்மாஸ் கேபிட்டல். தர்மாஸ் கேபிட்டல்ல பி பை டி எந்த சைடு வந்திருக்கு? பைன்னு வந்திருக்கு. கிரெடிட் சைட்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 70,000 வந்திருக்கு. ஸோ கிரெடிட்ல 70,000. தென் அடுத்து கணேசன் அக்கௌண்ட். ஸோ கணேசன் அக்கௌண்ட் பி பை டி எங்கிட்டு வந்திருக்கு? கிரெடிட்ல வந்திருக்கு. கிரெடிட்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 10,000. ஸோ கிரெடிட்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 10,000. ஸோ கிரெடிட்ல 10,000 போட்டாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் பி பை டி எங்கிட்டு வந்திருக்கு? 3,000. பி பை டி 3,000 வந்திருக்கு. ஸோ அப்ப ரெண்ட்ல பி பை டி டெபிட்ல வந்திருக்கு. ஸோ 3,000. தென் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் கமிஷன் அக்கௌண்ட். கமிஷன் அக்கௌண்ட்ல பை பேலன்ஸ் பி பை டி கிரெடிட்ல வந்திருக்கு. எவ்வளவு வந்திருக்கு? 5,000 வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 5,000 தூக்கி நம்ம கிரெடிட்ல போடுறோம். 5,000 இது டோட்டல் போட்டேன்னா 70,000 பிளஸ் 10,000 80,000 80,000 பிளஸ் 5,000 85,000 கிரெடிட்ல டோட்டல் வந்துருச்சு. ஸோ 82 பிளஸ் 3,000 85,000. ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டல் வந்து ஈவனா வந்துச்சு அப்படின்னா நாம ஏற்கனவே செஞ்ச லெட்ஜர் வரைக்கும் நம்ம கரெக்ட் அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். Then shall we pass on to the third sum? So the following balances. So exercise third one. The following balances appear in the books of Vinod. January 1, 2018. Assets cash 40,000, stock 50,000, amount due from Ram 20,000, machinery 40,000, liability amount due to Vijay 10,000. So pass the opening journal entry and post the Vinod account capital account. So இதுக்கு opening journal entry போட சொல்றாங்க. வெறும் வினோத்தினுடைய கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் மட்டும் லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே டெபிட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. கேஷ் அக்கவுண்ட் டெப்டார், ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் டெப்டார். ஸோ அமௌண்ட் டியூ ஃப்ரம் ராம் அப்படின்னா டெப்டார் அக்கௌண்ட் பண்ண. ராமுன்றது யாரு? நம்மகிட்ட பொருள் வாங்கிக்கலாம், டெப்டார். ஸோ ராம் அக்கவுண்ட் டெப்டார், மெஷினரி அக்கவுண்ட் டெப்டார். டூ ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து யாருன்னா விஜய். நம்ம அமௌண்ட் டியூ டு விஜய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாம பொருள் விஜய்க்கு இருந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நாம விஜய்க்கு நாம பேமெண்ட் பண்ணணும், நாம கிரெடிட்டார்ஸ். ஸோ டூ விஜய் அக்கவுண்ட் போட்டுட்டு டூ வினோத் கேபிட்டல். ஸோ அந்த பக்கம் ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்கோம். டேட்டு, பர்டிகுலர்ஸ், எல்எஃப், டெபிட், கிரெடிட். ஸோ டேட் வந்து 2018 January 1. கேஷ் அக்கவுண்ட் டெப்டார், ஸ்டாக் அக்கவுண்ட் டெப்டார், ராம் அக்கவுண்ட் டெப்டார், மிஷினரி அக்கவுண்ட் டெப்டார். ஸோ அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு டூ விஜய் அக்கவுண்ட். ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினா ஸோ 50 plus 40 90, 90 plus 20 110, 110 plus 40 150. ஸோ 150ல இந்த கிரெடிட்டார்ஸினுடைய வேல்யூ 10,000 இருக்கு. இதை கழிச்சுட்டு மீத அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1,40,000. அது வந்து டூ வினோத் கேபிட்டல். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. டெபிட்டை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணு. 40 plus 50 90, 90 plus 20 110, 110 plus 40 1,50,000 ரூபாய். 1,50,000 ரூபாய் கிரெடிட்டார்ஸ், விஜய்ன்றது கிரெடிட்டார்ஸ். 10,000 ரூபாய் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீது இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 1,40,000. அதை டூ வினோத் கேபிட்டல் 1,40,000 போட்டுரு. ஓகேயா? ஹியர் கமெண்ட்ஸ் பிசினஸ். ஸோ இதுல என்ன செய்யிருக்காங்கன்னா வினோத் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் போட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ வினோத் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. வினோத் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர். ஸோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா டேட்டு, பர்டிகுலர்ஸ், ஜேஎஃப், அமௌண்ட். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் டேட்டு, பர்டிகுலர்ஸ், ஜேஎஃப், அமௌண்ட். ஸோ இது வந்து 2 marks நம்மள கேட்பாங்க. வினோத் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும். ஸோ அப்ப இது ஜேர்னல் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வினோத் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும் போடணும். ஸோ அப்ப வினோத் கேபிட்டல் என்ன வரணும் அப்படின்னா பை கேஷ், பை ஸ்டாக், பை ராம், பை மெஷினரின்னு வரும். ஸோ பை கேஷ், பை ஸ்டாக், பை ராம், பை மெஷினரி. ஸோ போட்டுட்டேன்னா 1,50,000. ஸோ 50 plus 40 90, 90 plus 20 110, 40 1,50,000. The same amount should be carried out on the debit side. So balance to balance C by D. So இது வந்து வெறும் வினோத் கேபிட்டல் மட்டும் தான் கேட்கறாங்க. ஸோ நீ கேஷ் ஒவ்வொன்றா பண்ணீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு வினோத் கேபிட்டல்னு வரும். அப்போ வினோத் கேபிட்டல்ல பை கேஷ்னு வரும். ஸோ அப்போ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு வினோத் கேபிட்டல் போட்டேன்னா பை ஸ்டாக்னு வரும். அதே மாதிரி ராம் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு வினோத் கேபிட்டல் பார்த்தேன்னா பை ராம்னு வரும். ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு வினோத் கேபிட்டல் பார்த்தேன்னா பை மெஷினரி வரும். ஸோ டோட்டல் 1,50,000. ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 1,50,000 C by D. ஸோ இது வந்து டூ பேலன்ஸ் C by D. ஸோ இதை எடுத்து எழுதுறோம். இது வந்து இது 31st January. ஸோ இதை எடுத்து எழுதுறோம் 2018 February 1 பை பேலன்ஸ் B by D 1,50,000. So we can conclude that
Shall we discuss the next sum in the next class?